Good morning, students. Once again, welcome to my YouTube channel. Today, I'm discuss about to the third lesson of class 11th, liberty and discipline. This is the first part of related to this video. In this video, I am also discuss about to the some important notes and question answers, which is given in the end of this video. So I hope you will enjoy this session and also we enjoy their notes. Now, without wasting your time, we are starting from this session. Session will be starting from the Liberty and Discipline, which is written by to the Field Marshal Sir William Slim. The writer of this chapter is Sir William Slim, the chief of to the Imperial General Staff, held to the highest office into the British Army. He was to the well qualified and speak on to the subject of discipline and relation its fear to the liberty. This chapter is being to be a condolence of an article's contribution by the Sir William Slim to the fortunately London. This will be of special interest to all those who has to be rightly worried about to the general discords of to the lack of discipline both of to the personal and national level. ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਰ ਵਿਲੀਅਮ ਸਲਿਮਸ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਜਨਰਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈਐਸਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵਾ। ਵਿਲੀਅਮ ਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀਆ ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਲੰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਧੀਆ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੋਹਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਵੈਨ you are get from to your cars or your bike, you can be a choose where you want to go, that is a liberty, but as you are drive to the right through to the streets, you will be a keep that to the left side of the road, this is discipline। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਦੀ ਕਾਰ ਆ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਚਲਾਓ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਨ ਆ। ਦੇਰ ਇਜ਼ 4 ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਕੀਪ ਟੂ ਦੀ ਲੈਫਟ, ਯੂਅਰ ਔਨ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ, ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਅਦਰਸ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਟੂ ਇਨ ਯੂਅਰ ਫੋਲੋਜ਼ ਐਂਡ ਫੀਅਰ ਆਫ ਦੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਡਰ। ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਵੇਟ ਵਿਚ be given to the each these reasons of the decided what sort of to the discipline we have, and you that can be very from to the pure self discipline of to the semen of to the amount to the discipline of to the consideration camp and enforced to the discipline of fear। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੱਕ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਹਰੇਕ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿਮਨ ਆਫ ਟੂ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਸਾਰਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਇਹ 2 ਭਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਇਨ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਟੂ ਦੀ ਆਲ ਸਕੂਏਬਲਸ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰ ਟੂ ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ when it comes to the most of to the things that matter are a liberty. One of them, we believe in the freedom to the think what we like, say what we like, work at to what we like, and go where we like. Discipline is to the restraint of the liberty. So many of us have been a very natural inclinations to avoid it, but we cannot be a man ever since of to the dim prehistoric past, and he had to no option
but to accept the discipline of the some kind. For the modern man living into the complex communities in which every individual are to the dependent on to the others discipline in many then ever unavoidable। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਹੱਤਵਹੀਨ ਝਗੜੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਸਮਾਂ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਆਲ ਹਿਸਟਰੀ ਟੀਚ ਦੈਟ ਦੀ ਵੈਨ ਥਰੂ ਟੂ ਦੀ ਆਈਦਰ ਆਈਡਲਨੈਸ ਵੀਕਨੈਸ ਐਂਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ of the sense of the modern fates of the nation, its economic life shrinks and decline, then as it the standard of to the living fall and security of to the vanish, one of the two things is happen। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਲਸ ਆਇਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇਸ਼ਨ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਤਰ ਆ ਕੀ ਆ ਉਹ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੀ ਸੇਫਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈਦਰ ਆਫ ਸਮ ਆਫ ਦੀਆਂ ਮੋਰ ਵੈਰੀਅਲ militant powers step off to the impose on to the other hands of to the discipline and dedicates reasons and clamps down to the iron normal of to the points some of however the eventually discipline of to the again enforced and the problem of is not a still be accepted discipline sooner or later we have to be it is how shall we accept it, shall it is imposed by the physically violence and fear by the grim economic necessities and accepted by the conscient and understanding, shall it comes from to the whatever from within। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਿਪਲਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਲੜਾਕੂ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਦਾ ਵਾ। ਡੈਡੀਕੇਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਡੈਲੀਕੇਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉੱਭਰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹਿੰਸਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਦੀ ਵਰਡ ਆਫ ਟੂ ਦੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਆਫ ਦੀ ਸਮ ਵਾਜ਼ ਅ ਫਲੈਸ਼ ਔਨ ਟੂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਆਫ ਦੀ ਮਾਈਂਡ ਜੈਕ ਬੋਟਡ commissions blowing commands across to the Breckles squad and tripling to the squad to the dedicatorship is not discipline. The voluntary and response to discipline accepted by a free intelligent man and woman. Another thing is the binding all from to the top and bottom। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਿਪਲਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਰਡ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। One morning long ago, the brand of the new second lieutenant, I was to the walking on to the parade. The private shoulder past me and salute. I acknowledged his salute with the airly way of the hand. Suddenly behind me, the voice was spawned out my name. ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਕੋਕਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰੇਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਿਚਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀਤਾ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰਿਆ। "Evils, I see," said the colonel. "You do not know the returns of the salute. The sergeant majors planted your staff in the ground and let me Mr. Slim's practice to saluting it until he does know how to return the salute. So to and far march to the side of the whole battalion. The saluting of Sergeant Major Colonel I could cheerfully have to be murdered by the colonel and the sergeant major and by the griming fellow subalterns. At the end of the 10 minutes, the colonel called me up to him and all he said was, "Now the remember the discipline begins with the officer." ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਨਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਲੂਟ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਓ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਸਲਿਮ ਸੀਗਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਸਲੂਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਈ ਚਲੋ। ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਰਜੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾਂ, ਪਰ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਲ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਆਫਿਸਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਐਂਡ so it does the leader must have to be ready not only for to the accepting the higher degree of to the responsibility but of to the severer standard of the self discipline than those who leads they hold to the position of authority, whether you are to be a managing director of to the charging head of the most of to impose discipline for yourself first, the forget the essay way of trying to the enforce it or by the other by just giving to the order and accepting them all be obeyed. You will be gives to the orders, you will be see there are obeyed, but you will be only build up to the leadership your freedom your team to the discipline of the understanding। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਚੇਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਿਪਲਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦਿਖਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ। ਦੇयर इज़ मोर ऑफ टू द सोल्जर्स डिसिप्लिन दैन टू द ब्लाइंड ओबीलेंस एंड टेक मैन फॉर योर कॉन्फिडेंस इज़ नॉट द न्यू टेक्नीक इन्वेंटेड ऑफ द लास्ट वार ऑरवल। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੌਜੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ ਆਗਿਆਪਣ ਦਾ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਓਵਲ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਓਵਲ ਕੌਨਬਰੈਲਸ ਡਿਮਾਂਡਡ ਦੈਟ ਟੂ ਦੀ ਐਵਰੀ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਨਿਊ ਮਾਡਲ ਆਰਮੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਵਟ ਹੀ ਫਾਈਟ ਫॉर ਐਂਡ ਲਵ ਵਟ ਹੀ ਨੋਜ਼ substitutes work for a fight and you have the instance of the industrial discipline, so
to know what you work for and to love what you know। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਲਿਵਰ ਕੋਲਵਿਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। It is only discipline that enables the man to live the community and yet retains the individual liberty. Sleep away from to the determined to the discipline and society of to the weak of the poor vanish. That is why far from being to the derogatory for any man and woman voluntarily accept the discipline and ਇਨਵੋਲਵਿੰਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਈਏ। The tolerance discipline is the slogan shouting the mass of to the deliberately designed to the submittance of the individual. The discipline of the man imposed on himself because he was believed the intelligently that it is help him to get to the worthwhile job done to his own and his country benefit the forceful character and initiatives. It makes the man to do his work without any washed because it is worth to doing. It is the allegiance to the late war was not to the man of the thousand of British railway signal man of to the left his post। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਸੱਤਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੁਕਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਆ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀਪੂਰਵਕ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੰਮ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਵਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਾਨੀ ਰੇਲਵੇ ਸਿਗਨਲ ਮੈਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਦੀ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡ ਆਫ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਸਿਗਨਲ ਲੈਫਟ ਸੋ ਦੇਅਰ ਸਟੂਡ ਆਫਨ ਟੂ ਦੀ ਹਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਆਫ ਦੀ ਏਰੀਆ cooked them to the filmy buildings and surrounded by the glass while their bombs was streamed down it that know what they worked for and they know it is the importance of the others and their country. They put their jobs offer to the themselves that was their discipline। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੋਲੇ ਬਾਰੂਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਬੰਬ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ। No nation has been got out of to their difficult position and economic and military without discipline. So their democracy means its responsibility to decentralized and that no one can to be a shrink his share of the strain and that someone us lot of us to walk the life due to the everyone not only to the other follow. You are to be always pointing that they are really went towards to their supposed to their work and should be beat the economic crisis hello. So that takes their discipline based on not only to the ourself it is back to the healthy public opinion। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਆ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸੈਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਅ ਚੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਸਾਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਚੁਰਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ
ਉਮੀਦ ਜਤਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। We are to the adept of these days to think more of their liberty than to their responsibility, but in the long run we never get to the anything worth having to without paying to the something for it. Their liberty is exceptions. You can be have discipline without liberty, ਬਟ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਟੂ ਬੀ ਹੈਵ ਲਿਬਰਟੀ ਵਿਦਾਊਟ ਡਿਸਿਪਲਿਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਚੈਪਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਹਾਊ ਡਜ਼ ਦੀ ਆਥਰ ਡਿਫਾਈਨ ਦੀ ਲਿਬਰਟੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਥਰ ਆ ਉਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਆ? ਦੀ ਲਿਬਰਟੀ is the freedom to think what we like, say what we like, work at what we like, and go where we like. The liberty is the birthright of each and every person, but whatever then it is the not personal affair, it is to the compromise or social contract। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਰਟੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਡਿਸਿਪਲਿਨ। ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕੀ ਆ? Answer: discipline is to their restraint on their liberty. Their trains of their people to obey their rule and orders and punish them if do not do. Their discipline is very necessary in their every field of society. It is only discipline that enables to their man to leave their society yet retains their individual liberty। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਿਸ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਵਾ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਦੀ ਵਨ ਕੀਪ ਟੂ ਦੀ ਲੈਫਟ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਕੀਪਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਲੈਫਟ ਵਾਈਲ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਔਨ ਦੀ ਰੋਡ ਇਜ਼ ਦੀ ਰੂਲ ਆਫ ਦੀ ਰੋਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਡ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਓਬੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ ਰੂਲਸ ਆਫ ਦੀ ਰੋਡ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਫॉर ਆਵਰ ਓਨ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਬਟ ਆਲਸੋ ਫॉर ਦੀ ਰਾਈਟ ਆਫ ਅਦਰਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕ੍ਰਿਸ ਰੂਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਸੜਕ ਦੇ ਰੂਲ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਫ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਡੂ ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇੰਡੇਂਜਰ ਅਦਰਸ ਬਟ ਆਵਰ ਸੈਲਫ ਆਲਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਖਤਰਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਫੋਰਥ ਹੈ ਹਾਊ ਡਜ਼ ਦੀ ਪਿਓਰ ਡਿਸਿਪਲਨ ਡਿਫਰ ਫਰੋਮ ਟੂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਡ ਡਿਸਿਪਲਨ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਡਿਸਿਪਲਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਡਿਸਿਪਲਨ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਲੱਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸਿਪਲਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੀ ਡਿਸਿਪਲਨ ਦੈਟ ਕਮਸ ਫਰੋਮ ਆਵਰ ਇਨਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਅ ਪਿਓਰ ਡਿਸਿਪਲਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਡਿਸਿਪਲਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਓਰ ਡਿਸਿਪਲਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਐਂਡ ਦੀ ਡਿਸਿਪਲਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਫੋਰਸ ਔਨ ਅਸ ਫਰੋਮ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੀ ਇਜ਼ ਅ ਇਨਫੋਰਸਡ ਇਨ ਡਿਸਿਪਲਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਇਨਫੋਰਸਡ ਡਿਸਿਪਲਨ ਆ। ਸਿੰਸ ਦੀ ਡਿਸਿਪਲਨ ਇਜ਼ ਰਿਸਟੇਂਟ ਆਫ ਦੀ ਲਿਬਰਟੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਨੈਚੁਰਲ ਦੈਟ ਦੀ ਮੈਨ ਨਾਟ ਇਨਕਲੇਰੇਸ਼ਨਸ ਟੂ ਦੀ ਅਵੋਇਡ ਦੀ ਰਿਸਟੇਂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਦੀ ਵਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਦੀ ਲਿਬਰਟੀ ਡੂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਿਲੀਵ ਇਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ?
ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਲੀਵਸ ਇਨ ਦੀਆਂ 4 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਅ ਲਿਬਰਟੀ ਟੂ ਥਿੰਕ ਵਟ ਦੇ ਲਾਈਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਅ ਲਿਬਰਟੀ ਟੂ ਸੇ ਵਟ ਦੇ ਲਾਈਕ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਅ ਹੈਵ ਲਿਬਰਟੀ ਟੂ ਵਰਕ ਐਟ ਵਟ ਦੇ ਲਾਈਕ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ। ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲਿਬਰਟੀ ਟੂ ਗੋ ਵੇਅਰ ਦੇ ਲਾਈਕ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਵਾ। 6ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਾਈ ਡਜ਼ ਵਨ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਅ ਨੈਚੁਰਲ ਇਨਕਲੇਪਲੇਸ਼ਨਸ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਦੀਅਰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੀਅਰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਟ੍ਰੇਨਸ ਦੀਅਰ ਪੀਪਲ ਟੂ ਓਬੇ ਦੀਅਰ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਆਰਡਰਸ ਐਂਡ ਪਨਿਸ਼ ਦੈਮ ਇਫ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਡੂ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀਅਰ ਰਿਸਟ੍ਰੇਂਟ ਔਨ ਦੀਅਰ ਲਿਬਰਟੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਟੂ ਦੀਅਰ ਨੈਚੁਰਲ ਦੈਟ ਦੀਅਰ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਇਨਕਲੇਵਸ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਦੀਅਰ ਰਿਸਟ੍ਰੇਂਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੇਵੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਨਾ ਚੱਕ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 6 ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾ ਦਾਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਐਂਡ ਲਿਬਰਟੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਜਸਟ ਡੂ ਇਟ ਫॉर ਅ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ। ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ ਵਾਚਿੰਗ ਫॉर ਮਾਈ ਸੈਸ਼ਨ।